बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम सोच विचार दे नाल मैं ताड़ी मेज़बान रूबाब नकवी। नाजरीन, रवां हफ्ते खसूसी अफराद के हवाले नाल आलमी दिन मनाया जा रहा है। अपने प्रोग्राम में असी ये बारे च गुफ्तगू करांगे तो मेरे प्रोग्राम में बड़े खूबसूरत मेहमान मौजूद ने। मैं उन्होंने तारुफ करवा देनी हाँ। सब तो पहले जनाब मौजूद ने बिग ब्रदर के नाम तो कौन नहीं जानता, उन्होंने डॉक्टर खालिद जमील साहब मौजूद ने तो सितारा इम्तियाज़ जोड़ा वो भी इन्हों के नाम है। तो उन्होंने नाल बहुत ही खूबसूरत बड़ी एनर्जेटिक मौजूद ने जवेरिया रशीद साहब। कैसी ठीक अल्लाह का शुक्र ठीक। मैं दोवां मेहमानों जी आनू कहांगी। थैंक यू। अच्छा डॉक्टर साहब, जी कि मैं गल की कि रवां हफ्ते असी ये दिन आलमी दिन मना रहे हैं खसूसी अफराद के हवाले नाल, तो यह दसो कि ਇਹਦਾ मनाने का मकसद की है? देखो जी, ये ਜਿਹੜਾ दिन मनाते ना, ਇਹਦਾ मतलब ये होंदा है कि उस साल वास्ते एक रेजोल्यूशन तुसी देंदे हो। जिस तरह तुसी न्यू ईयर ते अपने आप का रेजोल्यूशन खुद नूं देंदे हो ना कि इस साल मैं यह कम करांगा, मतलब तुसी करो या ना करो एक अलग गल लगी है, लेकिन तुसी ज़रूर एक वादा करते हो। और एक इस साल का जिहड़ा पाकिस्तान विच ये दिन मनाए जा रहे हैं उहदे हवाले दे नाल जिहड़ा असी रेजोल्यूशन दिता है वो हैगा रीचिंग द अनरीच्ड, कि इस साल विच असी कोशिश करांगे कि उन्हां लोगों तक पहुँचीए जिन्हां तक साडी पहुँच नहीं है। अच्छा। और मिसाल के तौर पर इस वेले जिहड़े वड्डे वड्डे इंस्टीट्यूशन हैगे वो सारे वड्डे शहरों च हैगे, ठीक है। उत्थे ते आराम नाल बच्चे अपने माँ प्यो अपने बच्चे नूं पढ़ा भी सकते हैं, हॉस्पिटल दाखिल भी करवा सकते हैं, इलाज भी करवा सकते हैं। उस तो बाद दरम्याने दर्जे के शहर आ जाते हैं जिहड़े डिस्ट्रिक्ट लैवल ते हो गए, उन्हां च ये सारियां सहूलतां नहीं हैगियां, पर वो भी किसी तरीके नाल वड्डे शहरां च आ सकते हैं। लेकिन साढ़े दूर दराज के इलाके जिहड़े हैगे पिंडां दे और उस तो भी दूर दराज जिथे होर कुछ नहीं पहुँच रहा, लेकिन कम अज़ कम उत्थे टीवी पहुँच रहे हैं, कम अज़ कम उत्थे मस्जिदां हैगियां ने। ते असी इस साल विच कोशिश कर रहे हैं कि चंद आगही वालियां गल्लां, मैं छोटी जी मिसाल दे दां तुहानूं, फोलिक एसिड है, ठीक है। तो देखिए बच्चे पैदा होंदे ने जिन्हां दे सर छोटे होंदे ने, माइक्रोसेफली, ठीक है, या उन्हां दी रीढ़ दी हड्डी दे पिछे फोड़ा होंदा है, और टंगां मफलूज हो जांदियां। इसी तरह सिर्फ अगर फोलिक एसिड मावां दौराने हमल पूरा साल यानी दौराने हमल इस्तेमाल करन तो इसकी शरह जी है 90% घट जाती है। अच्छा। तो ये गल्लां हैगियां कि जिहड़ियां उस तरह दसिया नहीं जा सकदियां। असी जिस तरह मीडिया है ये थ्रू दस रहे हैं, पंफलेट्स कुछ छाप रहे हैं, और असी फिर कोशिश कर रहे हैं कि उस इलाके के जिहड़े उस्ताद हैगे ने या उन्होंने इलाकों के जिहड़े इमाम मस्जिद हैगे ने वो अपने खुतबियां जदों नसीहत दीयां गल्लां करदे हैं तो उहदे बारे च कोई इस किस्म का इन्फॉर्मेशन साडियां पहुँचाउण। उहदी वजह हैगी है कि ये इन्ना वड्डा सबजैक्ट है, ये गवर्नमेंट एलोन इनू टैकल नहीं कर सकती। NGOs अपने अपने इलाके कर सकती हैं, लेकिन ये असी सारे रल मिल के करना पेगा, काम करना पेगा। ठीक है। अच्छा जवेरिया की करते हो तुसी सारा दिन? है तो सानू जरा दसो तुसी। मैं घर च काम करनी है। अच्छा, तुसी दसे तुसी काउंसलिंग भी करते हो ना? तुसी जी जी और ओदे बारे च दसो सानू। मैं मजदूर अफराद मोबाइल से पेन काउंसलिंग करती हूँ और उनके अंदर हिम्मत दिलवाती हूँ कि जिंदगी की तरफ कैसे आना चाहिए। अच्छा, ठीक है जी। तो वो आंदे ने फिर तुहाडे नाल गल्लां बातां करदे ने, फिर राजी भी हुंदे ने, खुश हुंदे ने। अच्छा, किन्ने लोग तुहानू लगदा है कि तुहाडी जिंदगी तुसी काउंसलिंग कीती ने सारे लोकां दी तो जिंदगी वाल आए? बहुत सारे होंगे, यानी कि 50 ऐसे लोग ने जो तुहानू लगदा जिंदगी वाल आए, तुहाडीਆਂ गल्लां सुन के तुसी उन्हां नू ताकत दित्ती। चंगा लगदा होना तुहानू? बहुत चंगा लगदा। अच्छा, की आंदे हो उन्हां नू, किस तरह तुसी उन्हां नू एनर्जी देंदे हो? मैं अपनी जिंदगी के बारे में दसनी है। अच्छा। उन्होंने कि मैं ऐसे बाहर करनी मूव कि क्या क्या मुझे प्रॉब्लम होती है, तो क्या क्या मुझे फेस करना पड़ तो कैसे मैं इसको हैंडल करती हूँ। नहीं, लोग तुसी लोगों को गल्लां दसदे हो तो वो लोग जिंदगी वाल मोड़ आउंदे ने, एनर्जी आती। तुसी किवें एनर्जी हासिल करते हो? तुहाडे अंदर एडी ताकत कॉन्फिडेंस किवें आया? अल्लाह के बाद मेरे फादर का मेरे अब्बू का बहुत हाथ है। अच्छा। फिर मेरी बहनों का बहुत हाथ है, बड़ी सिस्टर का, सबसे बड़ी बहन का मेरा बहुत हाथ है कि उसने मुझे ये सारा कुछ मेरे अंदर हिम्मत दी। डॉक्टर साहब, सब तो पहले सानू तो दसो ना कि ये जो असी बार बार गल करने खसूसी अफराद, इन्हां च किहड़ी कैटेगरी आउंदी है? किन अफराद जिन्ने भी ने उन्हां असी खसूसी कह सकते हैं? देखियो, सारी दुनिया जो ममालिक है उन्होंने अपनी क्लासिफिकेशन हैगी है, लेकिन पाकिस्तान की 4 कैटेगरीज हैगी। अच्छा। वो लोग जोड़े बोल नहीं सकते तो सुन नहीं सकते, वो लोग जोड़े देख नहीं सकते, विजुअली इंपेयर,
ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਬਾਜ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਉਹ ਲੋਕ ਜੋ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬਿਮਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ IQ ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹ 4 ਕੈਟੇਗਰੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵੇਰੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਇਜ਼ ਮੈਂਟਲੀ ਵੈਰੀ ਸਾਊਂਡ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਹਸਤੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਕਸਰੇ ਨਫਸੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਉਂਸਲ ਕੀਤਾ। 50 ਬੰਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਭੇਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਡਾਇਨਾमिक गर्ल। ठीक ठीक। और माशाल्लाह और शी इज़ वेरी वोकल, शी इज़ वेरी क्लियर, शी इज़ इंडिपेंडेंट। और मैं बल्कि इदी मिसाल कई जगह ते देना कि देखो पूरे हाथ भी काम नहीं कर रहे, पूरी टंगा भी काम नहीं कर रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला एक जहन दिता है। तो ये कैटेगरी सब तो ज़्यादा CP जी हैगी ना, ये कैटेगरी सब तो कॉमन है। ठीक है। और इदी मेन वजह हैगी है कि दौरान हमल औरतां वक्त डॉक्टर को नहीं जांदियां। ठीक है। कई दफ़ा डॉक्टर कहते हैं ऑपरेशन करवा लो तो वो डर जांदियां कि नहीं करवाना। कई दफ़ा मतलब दोए पासे हैगा, कुछ हॉस्पिटल भी ऐसे होंदे हैं जिथे जरूरत नहीं होंदी तो वो कर देंदे हैं। ते CP पहले पोलियो हैगा सी। ठीक है। इस तो इलावा 3 बीमारियां दा मैं खास जिक्र ना करा तो गल मुकम्मल नहीं जी, जी। होगी। एक कज़न मैरिज की वजह तो बीमारी होंदी है पट्ठियां दी, हाँ जी, जिन्हों मस्कुलर डिस्ट्रोफी कहते हैं। ये बच्चे पैदा नॉर्मल होंदे, ਜਦੋਂ 5-6 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਬਹਿ ਕੇ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗੋਡਿਆਂ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜੋ ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ। ਹਾਂ, ਕਜ਼ਨ ਮੈਰਿਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ 3-4 ਕਿਸਮਾਂ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਬਿਮਾਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि इन्होंने खानदाना कोशिश करनी चाहिए कि मदर कैरियर होंदी है तो नानकियां फिर शादी ना करना। ठीक है, ठीक है। तो फिर इस तरह एक और बीमारी बड़ी कॉमन हैगी है, न्यूरोपैथी कहते हैं। ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪੈਰ ਡਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਜਵੇਰੀਆ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਮਿਲਿਆ, ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੂਵ ਕਰ ਸਕਣ? ਆਈ ਥਿੰਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਕਿ ਕੀ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਹੈਗਾ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਡਾਕਟਰ 5 ਮਿੰਟ ਅਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਛੱਡ ਦੇਗਾ, लेकिन माँ प्यो ने सुबह तो लैके शाम तक 24 घंटे उन्हें लुक आफ्टर करना है। अच्छा, 2 किस्म के इत्थे मॉडल है पाकिस्तान में। एक मॉडल तो यह है कि जिहड़ा अपने ही बच्चों को कह रहा होंदा है कि अल्लाह ना करे बैड नेम्स लैके ना कि तेरी वजह तू वक्ता पिया है, कार खराब हो रहा है तो फलाना। एक होंदा है जिहदे पेरेंट्स जिहड़े होंदे ने पढ़े लिखे, वो उस बच्चे को ज़्यादा पैंपर करते हैं, अगे रखते हैं। तो यह जी चीज़ हैगी है ना, क्योंकि तुसी देखो आम नफसियाती अपनी जिंदगी भी कोई अगर तुहानू कॉन्फिडेंस देगा, तुहाडे नाल प्यार नाल गल करेगा तो तुहाडा कॉन्फिडेंस लेवल होर वधदा जाएगा। इसी तरह ही तो आई थिंक अगर तुसी 2 इंडिपेंडेंट बच्चे और डिपेंडेंट बच्चे का मुआवजना करके वेख लो ना, तो बेसिक डिफरेंस तुहानू नज़र ये आएगा कि जिन्हां दे माँ प्यो, एंड स्पैशली अगर लड़की है तो बहन जो होती है, अच्छा जिहड़ियां भैणां हैगियां ना, क्योंकि वो दोस्त भी हैगियां, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਸਹੇਲੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ। ਲੱਕੀ ਦੈਟ ਸ਼ੀ ਹੈਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਸਿਸਟਰ ਆਲਸੋ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਲੱਕੀ। ਅੱਛਾ ਜਵੇਰੀਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਆਪ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋ, ਸੁਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮੂਵ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਵੱਈਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕਰਨੀ ਆ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਬੜੀਆਂ ਤਰਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ, ਹਾਏ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਾਏ ਤੂੰ ਚਾਂਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਹਾਏ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਕੋ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਕਿਨੋਂ ਦੀ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ, ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਇੰਜ ਦੀ ਹੈ। तो बस ये मुझे नहीं सही लगते थानू, ये नहीं सही लगते। अच्छा, बजाय अंदर हिम्मत देने के परेशान कर देंगे ने। तो मैं यही कहूँगी कि परेशान ना करया करो, हिम्मत दिया करो। आहो उन्हां दी जाके खुद मदद करया करो। हम असी भी इंसान हाँ, नहीं माशाअल्लाह सारी गल है, दिल हैगे ने,
ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਜਿੱਡੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਨੇ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਤੇ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ, ਹਾਂ ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੇਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖਸੂਸੀ ਅਫਰਾਦ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੋਟਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਅਰਸੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ, ਉਂਗਲੀ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਸੂਸੀ ਅਫਰਾਦ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਕੋਟੇ ਚਲੇ ਜਾਣਾ। ਇਹਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸੀ ਔਰ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੇਅਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸੇਬਲਡ ਕੌਣ ਹੈਗਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ 3 ਕੈਟਾਗਰੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕੈਟਾਗਰੀ ਉਹ ਰੱਖੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਅਰਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੋਟਾ, ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਹਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਘਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਰੱਖੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਮੂਲੀ ਜੀ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਉਂਗਲੀ ਟੇੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੈਰ ਖਰਾਬ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਕੋਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਰਮਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਥੋੜੀ ਅਗਰ ਉਂਗਲੀ ਟੇੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਪੋਲੀਓ ਹੋਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ ਦੌੜਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਮੇਨ ਕੈਟੇਗਰੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਮੋਡਰੇਟ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਕਈ ਚੱਲਣ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਣਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੈਗਾ, ਜਾਂ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕ੍ਰਚਿਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਟਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਿਰ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਭਰਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਬਲਾਈਂਡ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇੰਪੇਅਰਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਸਾਈਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੌਕੀਦਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿਓਗੇ ਵਿਜ਼ੂਅਲੀ ਇੰਪੇਅਰਡ ਨੂੰ, ਤੇ ਆਈ ਮੀਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਕਰੈਕਟ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪੈਟੇਬਿਲਿਟੀ ਟੂ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਕੱਢੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 2 ਤੋਂ 3% ਅਬਾਊਟ 3% ਕੋਟਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਔਰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹ 5% ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂਨੀਫਾਰਮਲੀ ਈਵਨ 5 ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣਾਏ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਔਰ ਇਹ ਲੀਗਲ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਕੋਰਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੰਪੇਅਰਡ ਦੀ ਔਰ ਹੈਂਡੀਕੈਪ ਦੀ, ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸੈਕਸ਼ੁਅਲ ਦੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਵਨ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਵੇਰੀਆ ਕੀ ਹੈ। ਅਬ ਜਵੇਰੀਆ ਨੂੰ 4 ਮਸਲੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਕਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਜਾਏਗੀ, ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਰੈਂਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਲਿਫਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਐਸਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਨੰਬਰ 1। ਨੰਬਰ 2, ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ। ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਔਰ ਘੱਟ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ, ਫਾਈਨੈਂਸਿਸ। ਕੁਝ ਸਪੋਰਟ ਐਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਚੌਥੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਦ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਮੈਂਟਲੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਅਖਲਾਕੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਤੇ 5 ਮਿੰਟ ਅਗਰ ਉਹ ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਆਇਤ ਬੋਲਣ ਲੱਗ ਪਾਓ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਟੰਗਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਹੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਦਫਾ ਅਗਰ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਟੰਗਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਟ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਮਾਰਜਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ ਔਕਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘੱਟ ਸਮਝਣਗੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਾਂ ਤੇ ਇਹ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਮਾਰਿਆ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡਾ, ਇਹ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਇਜ਼ ਲਾਈਕ ਅ ਫੈਮਿਲੀ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਾਪਿਓ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਕਲੀਫ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਮੋਟੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਉਹ ਡਿਲੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਅਗਰ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕੇ, ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਲਾਸ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਥੋੜੇ ਜਿਹਾ ਡੁੱਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਆਹ ਇੰਜੀ ਇਹ ਰਵੱਈਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦਾ ਔਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ ਜਵੇਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਡਿਸੇਬਲ ਲੋਕ ਨੇ, ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ? मैं जाके कैरी वैन में जाती हूँ। अच्छा, ठीक है। और उनकी जाके
घरों में उनको ज़िंदगी के बारे में ਉਹਨਾਂ बताती ਦੇ हूँ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? उनको मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में बताती हूँ ना अच्छा। कि ये देखे ऐसी ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। हाँ। मैं अपनी पसंद की शॉपिंग करनी है, आप तुसी भी करो। हाँ, तुसी भी निकलो, हाँ। तुसी भी बाहर जीने जियो जिंदगी जियो, हाँ, सही। तो ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। ਤੇ ਫਿਰ ਸੋਹਣੇ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੈਗੇ हाँ, ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ सोहने- ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ। अल्लाह का शुक्र है मान जाते हैं। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਵੇਖ ਕੇ ਮੰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੈਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਲ ਚੇਅਰਸ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ? ऐसे लोगों ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ है जो कि दे सकते हैं, हाँ जी, फोन पे ना, तो फिर मैं उनसे उनसे करती हूँ। अच्छा, ठीक तो है। वो फिर मैं ऐसे देती ਅੱਛਾ, हूँ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਨਜੀਓ ਬਣਾਓ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਸਕਣ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕੋ? मैं तो चाहनी हूँ क्योंकि गवर्नमेंट को, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि मैं अपने जैसे मजबूर अफराद के लिए काम करना चाहती हूँ। अच्छा। मुझे कोई ऐसा सेंटर दिया जाए कि मैं अपने जैसे मजबूर अफराद के लिए काम कर सकूँ, क्योंकि बहुत सारे घरों में मजबूर अफराद ख़त्म हो रहे, जीना चाहते लेकिन हाँ। उनको समझ नहीं आ रही कि कैसे जीना। ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੋਂ जी, ਵੀ, ਘਰੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ जी, ਮਿਲਦੀ, जी। ਮਾਸ਼ਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। जी जी ਠੀਕ ਹੈ। घर वाले भी परेशान होंदे ने। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਤਾਂ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਮਿਲੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ ਫੈਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਂਦੀ ਕਿ ਠੀਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਤੇ ਲਾਂਦਾ ਹੀ ਲਾਂਦਾ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤ ਹੀ ਕੀ ਕਾਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈਂਟਰਸ ਬਣਨ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਕੂਮਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਵੇ, ਉਹ ਕੁਝ ਵਧਣ, ਕੁਝ ਪੜ੍ਹਨ ਲਿਖਣ, ਕੁਝ ਆਪਣੇ ਮੁਆਸ਼ਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ, ਉਹ ਵੀ ਕੁਝ ਕਿਰਦਾਰ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਅਹਿਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਾਂ। देखो गवर्नमेंट अपने तौर पर जो कर रही है वो तो कर रही है। अच्छा। लेकिन इस ਵੇਲੇ दो बड़े मसले हैगे जिन नाल थोड़ा जिहा इशारा जवेरिया भी किया, लेकिन मैं तुहानूं वो दसां ताकि लोगों नूं पता लगे। एक सब तो बड़ा मसला ये हैगा है कि इस ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੀਅਰਲੀ ਡਿਸੇਬਲਡ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਭਰਾਵਾਂ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੁੱਢੇ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੌਤਗੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਚੰਦ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਦੇ ਨੇ and they don't live in this world। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਿਛਲੇ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓਗੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਤਨੀ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ। ਨਹੀਂ, ਮਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਮਰਾ ਬੁੱਕ ਕਰਾ ਦੇਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਦੈਟ ਹੌਸਟਲ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਰਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਇਹ ਕੁਝ ਇਹ ਮਾਡਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਪਾਨ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਲਿਵਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਆਣੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੰਨਾ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ 3-4 ਮੁਲਕ ਹੈਗੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਪਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੋਰੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਈਵਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਕਿ ਦਿਸ ਪਰਸਨ ਔਰ ਦਿਸ ਜੈਂਟਲਮੈਨ ਕੈਨ ਨਾਟ ਬੀ ਲੁਕਡ ਆਫਟਰ ਐਟ ਹੋਮ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹੋਮ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜਵੇਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਐਡਾ ਹੈਪੀਲੀ ਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਰਾਜ਼ੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਐਸੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਜ਼ੂਰ ਅਫਰਾਦ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਇਦ ਤਸੀ ਕਰਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਦੂਸਰੀ ਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਕਰਾਂ? मैं चाहती हूँ अपने जैसे मजदूर अफराद के लिए काम करना चाहती, मुझे कोई ऐसा ऑफिस मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि मैं अपने जैसे लोगों के लिए काम करना चाहती हूँ। अच्छा। क्योंकि पाकिस्तान में सिवियर डिसेबल के लिए काम नहीं हो रहा, हल्की हल्की डिसेबिलिटी पे काम हो रहा है,
तो स्वे डिसेबल के लिए मैं करना चाहती हूँ। स्वे डिसेबल का मतलब ये है कि जो खुद से पानी नहीं पी सकते, खुद से खाना नहीं खा सकते, खुद से Move नहीं कर सकते, move नहीं move कर नहीं कर सकते, सकते। मैं उन्होंने वास्ते काम करना चाहनी। तो मैं गवर्नमेंट ना रिक्वेस्ट करनी है कि मुझे कोई ऐसा सेंटर दिया जाए कि मैं काम करूं। मैं भी और मेरे जैसे लोग भी घरों में रह के तंग आ गए, डिस्बिलिटी ज़्यादा हो जाती है, घर वालों पे डिपेंड करते हैं। हाँ। तो अपने पाँव पे हम खड़ा होना चाहते हैं। हाँ, सही सही सही। अच्छा डॉक्टर ਸਾਹਿਬ ਜਿਵੇਂ ਜਵੇਰੀਆ ਜਿਸ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਤੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕਾਸਟ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਹੁੰਚੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 13-14 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਇਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਹਾਂ, ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 7-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ 2-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਰਫ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੈਤੁਲ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪੈਸਾ ਮੌਜੂਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਗਿਵ ਦਿਸ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਟੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਹੀਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣੇ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹ ਟੰਗਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ जो टांगों से चल सकता है, जब टांगे नहीं है तो जे सपोर्ट करते ने फिर ਲੱਤਾਂ ਹੀ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਲੱਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਟੰਗਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡੀਨਰੀ ਵੀਲ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਸਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਟੰਗਾਂ ਵੀ, ਸਵੇਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਸਵੇਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸਟਮਾਈਜ਼ਡ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟੰਗ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ, ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬਸ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਓ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੰਗਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸੀ ਨਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਸਬਸਿਡਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਕੇ 6-6 8-8 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਚੋਂ ਟੰਗ ਮੈਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਹੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਰਸਨ ਵਿਦ ਐਨ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲੈਗ, ਉਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਿਓ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਟੰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪਰਵੇਜ਼ ਸਲਾਹੀ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਸੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਲਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਆਫਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਖਾਲਿਦ ਮਕਬੂਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੰਗਾਂ ਉੱਥੇ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅਸੀਂ ਗਿਫਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਦ ਕੈਪੈਸਿਟੀ, ਵੀ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ। ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਸ ਇਹ 3 ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਲਿੰਬਸ, ਚਾਹੇ ਹੱਥ ਹੋਣ ਜਾਂ ਟੰਗਾਂ ਹੋਣ, ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ। ਵੀਲ ਚੇਅਰ ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਵਾਕਰਸ, ਇਹ ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੂਸਰੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਰਿਨ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਯੂਰਿਨ ਬੈਗ ਹੈਗਾ ਉਹ 500-600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਹੀ। ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ 4 ਬੈਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। 48 ਜਾਂ 50 ਬੈਗ ਸਾਲ ਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਇਹ ਫ੍ਰੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂਗੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਬਾਜ਼ ਔਕਾਤ ਬੜਾ ਤਕਲੀਫਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਖੁਸੂਸੀ ਅਫਰਾਦ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਚੂँਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਰਵੱਈਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਐਟਲੀਸਟ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਲਕ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਰਵੱਈਏ ਨੇ। ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਲੋਕ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਪੀਪਲ ਆਰ ਸੋ ਗੁੱਡ ਇਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ। ਅੱਛਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਡਿਸੇਬਲ ਨੂੰ ਦੇਖਣਗੇ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹ ਡਿਸੇਬਲ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੀ ਹੈ। है कि नहीं? बिल्कुल सही। या इन्हें की झूठी कसम चुकी होनी है, तो फिर जो भी। हाँ, अब ये मैं अपनी क्लिनिक के अंदर और उसमें ये मैं सुनना रहना। ठीक है। ये एक्सट्रीम रवैये है ना साढ़े यहाँ, इन्हें चेंज करना चाहिए। चेंज करना है। देखो जी, एक लफ्ज़ विच मैं पूरी तुहानू गल करना चाह रहा, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਅਫਰਾਦ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਨਾ ਦਿਲਾਓ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮਦਦ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਿਕਾਜ਼ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਹਸਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਰਸ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜੀ ਬੁਰੀ ਲੱਗਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਐਮ ਆਈ ਰਾਈਟ? ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ। ਜਵੇਰੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜਵੇਰੀਆ, ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵੇਲਾ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਚਾਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹਾਂ कि ज़िंदगी एक दफ़ा मिलती है, बार बार नहीं मिलती। तो
डिसबिलिटी को बीच में ना लाए, ठीक है। तो डिसबिलिटी डे बहुत पीछे पे, अच्छी हाँ। तरह जो मनाए और बाहर जाए अपने घर वालिਆਂ ਨਾਲ अपने दोस्तों ਨਾਲ खाना खाओ, रात ਦਾ ਜਾਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਕੋਈ खूब ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ। खूब इंजॉय करो। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਾਰਟ ਜਿਹਾ ਮੈਸੇਜ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। आई थिंक दिस बहुत इज द खूबसूरत, बेस्ट हाँ, मैसेज। बहुत खूब। वो देश मैं सिर्फ ऐड करांगा कि देखो दुनिया ਦੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਜ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਸ ਤੇ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੰਜ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਕਲੀਨਿਕ 'ਚ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਇਆ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੋਂਦਾ ਸੀ कि उसकी मेरी टंगा काम नहीं करती हैं। तो एक दिन अंदर आया ना तो बड़ा खुश, मैं क्या तुम तो हमेशा रोते थे, तो आज कहने लगे जी बाहर मैंने एक और पेशेंट देखा है व्हील चेयर पे, उसके हाथ भी काम नहीं करते। तो मैंने कहा अल्लाह मियाँ मेरे हाथ तो काम करते हैं ना। तो इसलिए वी शुड बी ग्रेटफुल टू अल्लाह फॉर व्हाट ही इज़ गिवन अस, और उस पर वो हमें परेशान नहीं होना चाहिए जो हमें नहीं मिला। ठीक है, मैं दुआ मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करांगे। डॉक्टर साहब तुहाडा जवेरिया तुहाडा तशरीफ लैके बड़ियां सोहणियां बड़ी खूबसूरत तुसीं गल्लां कीतियां। इंशाअल्लाह नाज़रीन अगले प्रोग्राम में फिर हाज़र होवांगे, उदों तक इजाज़त दिओ, रब राखा।